नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक सुंदर कहानी कर्म मोहर निज गुरु। गपटी को लिखिछंती डॉक्टर कुंज बिहारी दास, परिवेषण परशुराम बेहेरा। जड़े राजा थांती जे तांकर तिनी पुओ, रूपरे जड़े जनकु बली। बड़ पुओ युवराज घोड़ा चढ़ीबाकू आगभर, पाठघर सुन, अयसरे ओरदलिया बढ़ी, वेशभूषार चहट चिकण, चाकरंक हाथ उठे आउ बसे, मौजरे तार दिन काल गड़ी जाए। बड़टी सिना डेंगा सरसर, मझियाटी गेटे मादल, गोटे पट्टा अलसुआ। से कुटा खंडक दिखंड करेनी, पशा खेल माति थाए, नईले निशा खाई ढुलौ थाए। सानटीए दींक ठारु नियारा, ताठी राजकला अछि, राजांक ठाणी नाही। रजा पुओ बोली तार अहंकार नाही। से जाईताई खंडिए पिंधे, जहा जेते बेले मिले से संतोषरे खाए। से दुख बुझे, दुखी को हारी गुहारी शुणे, आपद विपद को से साहस खा। दिने राजा बहुत टंका टोकर देले, 4 हाथ हथियार देले। पुओ को कहिले, देखुच ये पृथ्वी केते बड़, घरे बसीच कहीं, जाओ कीर्ति अर्जन कर। तिनिए तीन दिग को बाहरी गले। बड़ पुओ घोड़ारे झपटी मुह संज बेलू अगना अगनी बनस्तरे पहुंचला। खाली सुं सुं साई साई शब्द, अंधार माड़ी आसुची। घोड़ा शियाली लतारे अटकी गला। बड़ पुओ घोड़ारू ओह्लई हाँ भोक हाँ शोषरे थक्का हेई बसी पड़ला। आउ पाहुंडे जाई हबनी रे बाबा। मने पड़िला राजबाटी, राणीमा, पोइला पोइली। घर कथा भाबू भाबू मन व्यस्तरे गोटे बुढ़ा केंदु गछ को आउजी बसी पड़िला। बसु बसु बाधारे सोई पड़िला। एतिकी बेले पहाड़ मथान हेंटाळ मारी महाबल गड़िला। लांगुड़ पिटी रजापुओ सामने बसिला। रजापुओ आखि खोली देखिला, गोटे दिहुड़ी जलुची। जुझिबाकू देहरे जू नाही, साहस भी नाही। बाघ ता तोटीरे पंझा पकई कें किना चिपिदेला। तापरे मुर्दारटा झिंकी घेनी बण भितर को पळेइला। मझिया पुओ कर्णाटक देश को जाई गोटे मालुणी घरे रहिला। मालुणी नीति जेमा को फूल लागी करे। रजा पुओ फूलमाଳରେ जेमा पाखକୁ भाषा लेखिला। एमिति ता संगे भाव हैला, हेले ए सबु नेई आनी थोइबाकू तार बुद्धि नाही। दिने नौर पाचेरी पाखरे नुंगु पुंगु हूँ हूँ चोर बोली कटुआला धरी नेला। से हाजतरे रहिला। आउ सबा सान पुओ राति 2 घड़ी सरिकी से गोटे गाँ रे पहुंचिला। चिन्हा परिचय नाही, काहाकू डाकिबो? राति पाहु देखा जिवो। से गाँ मुंड तोटारे कानी पारी बसिला। पेटरे भोक, आखि कषा पड़ला नहीं। राति अंदाज पहरे अछि, किए गोटे खसखस हैला। साप, बाघ। सान पुओर दिह सीतेई गला। गोटे छाई, बावना भूत ता सान भाई के सांगरे धरी आसुची ना कौन? जणे किए गोटे बलद को पघारे टाणी ओटारी नौची। सान पुओ उठी छिड़ा हैला। पाहुंडे 2 पाहुंड आगेइला। खसखस शब्द शुणी बलद घेनी से लोकटी दौड़िला। चोर कोसे बाट धाइला परे बलद आउ चंकिला नहीं। चोर ताकू छाड़ी दे भୟରେ पळेला। बड़ी भोरू हल जोचा हब। मालिक गुहाल को जाई देखे ता गुहाल मेला। पटे बलद नाही। किए नेला? किए किए? खोजा अगोजा हौ हौ किए जने देखिला जे सान पुओ बलदटी धरी आसुची। चोर चोर धर धर मार मार। बाजिला चैतन विधा गोईठा। सी जेते कहिला केही सुनिलेनी। माड़ देई देई जेतेबेले गोड़ हाथ घोली हैला, सेतेबेलकू ताको राजद्वार को घेनीगले। राजा तो बुझीबाकू खुंब आलू, किछि न शुणी ताको कैदी खाना भर्ती करदेले। एतिकी बेले कौन हैला ना, स्वर्गरे देवींक भितरे कली लागिला किए बड़, शोभावती, सरस्वती, धर्मवती ना कर्मवती। एमिति कली लागिला जे वेद ब्रह्मा छिंडेई पारलेनी। इंद्र पछेइले, शिव सबू देखी किछि न देखिला परी रहिले। विष्णु सुकुट देखिले, देखा जाऊ कौ पानी कुआड़ को जाउची। स्वर्गरे कली न छिंडिबारु सेमाने मर्त्य को ओल्हेइले। विश्वजित राजा को सेतेबेले भारी विपद। तांकर जो मंत्री तांको कथा कहिले न सरे। खाली ना को गुणसागर। प्रकृतरे गुण पशिगला अखा भितर। अखा धौथिबी गुण गाउथिबी। कूट पांचिबाकू सेई, कृपण बोइले सेई। पंडित माने ता दाऊ सही न पारी राजसभा छाड़ी चली जाइछंती। राजा भी तांको तड़ी पारु नथांती। देवी मानंकु दरबार रे देखि से प्रमाद गणिले। किए बुद्धि दब? शोभावती बा लक्ष्मी को जदि बड़ न कहती
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ସମ୍ପଦ ହରଣ କରି ନେବେ। ଦେହି ଦେହି ହେଇ ସେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିବେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ନ କଲେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ହେବେ। ଆଉ ମୂର୍ଖ ହେଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବେ କେମିତି? ଧର୍ମବତୀଙ୍କୁ ଯଦି ବଡ଼ ନ କହିବେ ତେବେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ। ମାନ୍ୟ ଲୋକର କଥା କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମିଛୁଆ ଖଚୁଆ କଳିଆଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିବ। ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଆ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ଲୁଟି ନେବ। ବିବେକ ଲୋପ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କର୍ମକୁ ବଡ଼ ନ କହିବ ତାହେଲେ ଲୋକେ କର୍ମକୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ। କିଛି କାମ ନ କରି ଯିବାଠୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜା ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବୀମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ରାଜା ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ ଯେ ଯିଏ ଦେବୀଙ୍କ କଳି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ ମୁଁ ତା ସହିତ ଯେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବି। ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଯୌତୁକ ଦେବି। କେହି ଭରସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳେ ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁଥିବ। ରାଜାଙ୍କ ଜେଲ ଭିତରେ ଥାଇ ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବଡ଼ ମୁଁ କହିଦେବି। ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ସାନ କଥାଟି ରଖନ୍ତି। କ'ଣ? ମୁଁ ମଣିଷ, ସେମାନେ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବୁଝିଲେ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଫୁଙ୍କାରେ ଉଡ଼ିଯିବି। ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କାର ଦେଲେ ମୁଁ ଜଳିଯିବି। ସେ କଥା ଜାଣି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବିଚାର କରିବି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ରାଗ ବା ରିହ ରଖି କେହି ଅନିଷ୍ଟ ଭିଆଇବେ ନାହିଁ। ଦେବୀମାନେ କହିଲେ, ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। କିଛି ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ ଆମେ ଭିଆଇବୁ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ କହିଲା, ଏ ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଚୋରଠାରୁ ବଳଦ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ମୁଁ ଚୋର ହେଲି। ମାଲିକ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ସୁଖ କଲା। ଉପକାର କଲି ବୋଲି ଏତକ ମୋର ଲାଭ। ଆଉ ରଜା ଗୋଜା ତାଙ୍କ ବିଚାର ଆଖି ବୁଜା। ସେ ମୋତେ କଏଦୀଖାନାରେ ପୁରେଇଲେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଅସମୟରେ ସାହାପକ୍ଷ ହେବେ ବୋଲି। ସରସ୍ୱତୀ ଦୁନିଆରେ ହାନି ଲାଭ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ରଜାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ କଏଦୀଖାନାରେ ପଶିନଥାନ୍ତି। ପରର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଲି। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହିଲି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋତେ ଅନ୍ନ ପାଣି ରୁଚିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାୟୀ, ଧନର ଦେବୀ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦୟାପଦ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଦୁଃଖୀର ମନ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକ ଘରୁ ଆଡ଼ଉ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲି ଅବଶ୍ୟ ଆସି ମୋତେ ଖୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ବିଚାରରେ କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। କର୍ମ ହେଉଛି ଧର୍ମ, କର୍ମ ହେଉଛି ଧନ, କର୍ମ ବିଦ୍ୟା। କର୍ମରେ ମାର୍କଣ୍ଡ, କଳ୍ପଜୀବୀ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା 100 ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଘର କରନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖେଳ। ଆଉ ମଣିଷକୁ କାଳ। ସରସ୍ୱତୀ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଥି ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଉ ଧର୍ମବତୀ ପାପି ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମବତୀଙ୍କ ଆଶ୍ରା ନେଲେ ଏ ତିନି ଦେବୀ ଯାକ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। କର୍ମକୁଢ଼ି ହେଲେ ଏ ତିନିଏ ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ଏଣୁ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ସାନ ପୁଅର ବିଚାର ଶୁଣି ଦେବୀମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ସାନ ପୁଅ ଯେମାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ଗୁଣସାଗର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଦିରୁ ତଡ଼ି ପ୍ରଜା ପାଟକକୁ ସୁଖରେ ପାଳିଲା। ଏମିତି କର୍ମର ଜୟ ହେଲା। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ରାକ୍ଷସୀ ନଈ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଜଣେ ବୋକା ଗୁରୁଙ୍କର 12 ଜଣ ବୋକା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନଈଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଈ ପାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ନଈ ଭିତରକୁ ଝୁଙ୍କି ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ପାଟି କରି କହିଲେ, ଦୂରେଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଏଇ ନଈଟି ମଣିଷଖିଆ ନଈ। ଇଏ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସିଏ ଚେଇଁଛି। ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନଈ ପାରି ହେବା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଛାନିଆରେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଦେଖି ତାରି ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖି ଆସ, ନଈ ଚେଇଁଛି ନା ଶୋଇଛି।
ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରନ୍ତା ବେ କିପରି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ନେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ନଈ ପାଣିରେ ପାଦ ଦେବା କ୍ଷଣି ନଈଟି ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ଡରି ଯାଇ ଏକମୁହାଁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ସେଇ ନଈଟା ଜମାରୁ ଶୋଇନି। ମୁଁ ଯେମିତି ତା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଛି ସେ ସାପ ପରି ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସୀ ନଈଟା ଏଯାଏ ଶୋଇନି, ତେଣୁ ଆମେ ନଈ ପାରି ହେବାରେ ବିପଦ ଅଛି। ଚାଲ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ସକାଳେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତା ଅଜା ଓ ଏଇ ନଈ ବିଷୟରେ କଥାଟିଏ ଶୁଣେଇଲା। କହିଲା, ମୋ ଅଜା ଜଣେ ବଣିକ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଧ ଉପରେ ଲୁଣ ବସ୍ତା ନେଇ ଏଇ ନଈ ପାରି ହେଉଥିଲେ। ଏଇ ନଈ ମଝିରେ ସେ ନିଜେ ଗାଧୋଇଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗଧକୁ ବି ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ନଈଟା ତାଙ୍କର ସବୁତକ ଲୁଣ ଖାଇଦେଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସେଇ ଲୁଣ ବସ୍ତାରେ କଣା ନଥିଲା କି ବସ୍ତା ଚିରି ଯାଇ ନଥିଲା। ତଥାପି ମୋ ଅଜା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ନଈ ତାକୁ କି ତାଙ୍କ ଗଧକୁ ଖାଇପାରି ନଥିଲା। ଇଏ ନଈଟା ଭାରି ବଦମାସ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଗପୁ ଗପୁ ସେମାନେ ସଭିଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ଥରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନଈଟି ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଟି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା କାଠ ନେଇ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲା। ନଈ ପାଣିରେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇ ଦେଖିଲା ନଈ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲା ନଈଟି ଶୋଇଛି। ସେ ଖୁସି ମନରେ ଦୌଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଏବେ ନଈ ଶୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଏତିକି ବେଳେ ଆମେ ନଈ ପାରି ହୋଇଯିବା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲ, ନହେଲେ ନଈ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଓ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହୁଲ ପକାଇ ନଈ ପାରି ହେଲେ। ନଈ ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜୀବନ ନେଇ ନଈ ପାର ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ନଈଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଓ ବଦମାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ ଭଲ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣ। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଣିଲା, ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ଗଣିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 12 ଜଣ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ରାକ୍ଷସୀ ନଈ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 12 ଜଣ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗଣିବାକୁ କହିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୋକା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନ ଗଣି କହିଲା, ସତରେ ଏଇ ରାକ୍ଷସୀ ନଈ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସମୁଦାୟ 13 ଜଣ ବଦଳରେ 12 ଜଣ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହେଲେ କୋଉ ସାଙ୍ଗଟି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ନଈକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ। ତୁ ରାକ୍ଷସୀ, ଡାହାଣୀ, ତୁ ଆମ ନିରୀହ ସାଙ୍ଗର ହତ୍ୟାକାରିଣୀ। ତୁ ଶୁଖିଯା, ତୋ ଦେହରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୋ ପାଣି ପଚିଯାଉ, ତତେ ଲୋକେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପାଟି କରି ନଈକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା ଓ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ସେଇ 13 ଜଣ ବୋକା ସବୁ କଥା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏହି 13 ଜଣ ଯାକ ଓଲା, ବୋକା, ଗବଗାଣ୍ଡୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତମର ହଜି ଯାଇଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବି। ସେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମୋତେ ଜଣାଅଛି, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋତେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ 13 ଜଣ ଯାକ ବୁଦୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତା ବଦଳରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ି ଗଦା କରିଦେଲେ। ଏଥର ସେଇ ଚାଲାକ ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଈ ଗୋବର ଏକାଠି କରିବାକୁ କହିଲା। ସେମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସେଇ ଗୋବରକୁ 13 ଭାଗ କରି
ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ତିଆରି କଲେ। ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାକର ଛାପ ରଖିବାକୁ କହିଲା। ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଗୋବର ଧାଡ଼ିରେ ନିଜ ନିଜର ନାକର ଛାପ ରଖିଲେ। ଶେଷରେ ସେଇ ନାକ ଛାପକୁ ଗଣା ହେଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୋବର ଉପରେ 13ଟି ନାକର ଛାପ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ନଈ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଯାଦୁକର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରି ପାଇବା ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପାଟି କରି ଡେଇଁଲେ, ଆମେ ହରେଇଥିବା ମୃତ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଫେରି ପାଇଛୁ। ହେ ଯାଦୁକର, ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛ। ହେଲେ ସେଇ ଚାଲାକ ଲୋକଟି କିଛି ନ କହି ସବୁତକ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ହସି ହସି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା।